വചനം വായിക്കാം. ആവർത്തന പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ദൈവാദി ദൈവവും കർത്താദി കർത്താവുമായി വല്ലഭനും ഭയങ്കരനുമായ മഹാദൈവമല്ലോ. അവൻ മുഖം നോക്കുന്നില്ല, പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നതുമില്ല. മുഖം നോക്കാത്ത, പ്രതിഫലം വാങ്ങാത്ത ദൈവാദി ദേവനെ, കർത്താദി കർത്താവെ ആരാധിക്കാനായി നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ ആയിരിക്കാം. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്താം. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ തുറന്നു വയ്ക്കാം. നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ അളവിടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് കർത്താദി കർത്താവും ദൈവാദി ദൈവവും മഹാദൈവവും വല്ലഭനുമായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ജനുവരി 1-ാം തീയതി മുതൽ ഈ ജൂൺ 29-ാം തീയതി വരെ നീ ഞങ്ങളെ കണ്ണിൻ മണി പോലെ കാത്തു. 30-ാം തീയതി വരെ നീ ഞങ്ങളെ കണ്ണിൻ മണി പോലെ കാത്തു, പരിപാലിച്ചു. എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്നും അനർത്ഥത്തിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു. നീ ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ കൃപയോർത്ത്, അവിടുത്തെ ദയോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്കായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുവേ, 2-3 പേർ എവിടെ കൂടിയാലും, അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും നീ ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ കടന്നു വരാമെന്നുള്ള അവിടുത്തെ വലിയ വാഗ്ദാന പ്രകാരം ഇന്ന് നീ ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ കടന്നു വരേണമേ. അടിയങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അടിയങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ഓർക്കരുതേ, അടിയങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളെ ഓർക്കരുതേ, നിന്നിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ പാപങ്ങളെ ഓർക്കരുതേ. ആ കാൽവരി കുരിശിൽ ചൊരിഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു തുള്ളി രക്തം ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തലമേൽ ഊറ്റി ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തി കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളെ നിറച്ച് ആദ്യോടന്തം ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമേ. അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളെ മൂടിക്കൊള്ളണമേ. മഹിമയിൻ വസ്ത്രത്തിനാൽ ഞങ്ങളെ മൂടിക്കൊള്ളണമേ. നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഒന്ന് രുചിച്ചറിയുവാൻ, അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ തക്കോണം ഈ കർത്താവെ, ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവിടുന്ന് കൃപ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച് സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോട് കേട്ട് ഉത്തരമറിയണമേ. ആമേൻ. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ ഭയപ്പെടേണം, അവനെ സേവിക്കണം, അവനോട് ചേർന്നിരിക്കണം, അവൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യണം. അവനാകുന്നു നിന്റെ പുകഴ്ച, അവനാകുന്നു നിന്റെ ദൈവം. നീ കണ്ണാലെ കണ്ടിട്ടുള്ള മഹത്വവും ഭയങ്കരവുമായ കാര്യങ്ങളെ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് അവൻ തന്നെ. നമ്മൾ കണ്ണാലെ കണ്ടിട്ടുള്ള മഹത്വവും ഭയങ്കരവുമായ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്ത ദൈവത്തെ നമുക്ക് പാടി പുകഴ്ത്താം. ഒന്നാമത് പാടൽ നമുക്ക് പാടാം. തുതിത്ത് പാടിയുടെ പാത്രമേ എന്നുള്ള പാട്ട് പാടി എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ കൈകളെ തട്ടി നമുക്ക് ദൈവനാമത്തെ മഹിമപ്പെടുത്താം. തുതിത്ത് പാടിയുടെ പാത്രമേ, തുങ്കവനേശുവിൻ നാമമതേ. തുതിത്ത് പാടിയുടെ പാത്രമേ, തുങ്കവനേശുവിൻ നാമമതേ. തുതികളിൻ മധ്യയിൽ വാസം செய்யும் தூயனை நீயமல் சோதரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியால் உள்ளமே மிக பங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். நன்றியால் உள்ளமே மிக பங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். கடந்த நாட்களில் கண்மணி போல் கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே. கடந்த நாட்களில் கண்மணி போல் கருத்துடன் நம்மை காத்தாரே. கர்த்தரையே நம்பி ஜீவித்திட கிருபை
வருகையிலும் புகலிடமானதால் சோத்தரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியாலுள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். நன்றியாலுள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். வாஞ்சைகள் தீர்த்திட வந்திடுவார், வாரும் என்றே நாம் அழைத்திடுவோம். வாஞ்சைகள் தீர்த்திட வந்திடுவார், வாரும் என்றே நாம் அழைத்திடுவோம். வானத்திலே ஒன்று சேர்ந்திடும் நாள் விரைந்து நெருங்கிட சோத்தரிப்போமே. அற்புதமே அவர் நடத்துதலே, ஆனந்தமே பரமானந்தமே, நன்றியாலுள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். நன்றியாலுள்ளமே மிக பொங்கிடுதே. நாம் அல்லேலூயா துதி சாற்றிடுவோம். அல்லேலூயா. மட்டுமாய் நம்மளை வழிநடத்தி இந்த மாதம் முழுவதும் இந்த வருஷத்தின் தொடக்கம் முதல் இந்த நாள் வரையிலும் நம்மை காத்து வழிநடத்தி வந்தாரு. நமக்குள்ள கிருபையோ, நமக்கு அத்தனை ஒரு கிருபை, நம்ம மேல உள்ள வச்ச இரக்கம், நாம் அவருக்கு எண்ணத்தை செலுத்துவோம். ஆமேன். நம் பாவிகளாய் இருக்கையில் நம்ம மேல அன்பு கூர்ந்தார். ஆமேன். சொந்த குமார் என்று பாராமல் அவரையே நமக்காக தந்தார். இன்னும் நமக்காக பரிந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். ஆமேன். அந்த நல்ல தெய்வத்திடம் ஆமேன் நம்ம உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து ஆமேன் நமக்கு ஏதோ தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் அறியாமல் செய்த பாவங்களை அறிக்கையிடுவோம். ஏதோ நம்ம செய்கையினாலும் நம்மளுடைய நடக்கையினாலும் யாரையோ காயப்படுத்தி இருக்கலாம், நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு மனசை புண்படுத்தி இருக்கலாம். தயவாய் மன்னிங்க என்று ஆமேன் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கேட்போம். ஆமேன். அவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறார், நாமளும் பரிசுத்தராகும்படி தகப்பனே அவர் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கிருபை தருகிறார். ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பண்ண தப்புல இருந்து ஆமேன் அந்த தண்டனையிலிருந்து நம்மை விடுவித்து கொண்டே இருக்கிறார். அந்த பரிசுத்தமுள்ள ரத்தம் நம்மளை காத்து கொண்டே வருகிறது. ஆமேன். அந்த நல்ல தெய்வத்திடம் ஆமேன் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து தகப்பனே நாங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் அறிந்தும் அறியாமல் செய்த பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னிங்க என்று ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி அவங்களுக்கு செய்தது அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்களுக்கு உங்களுக்கும் தெரியும். ஆமேன். அவருக்கும் தெரியும், பிசாசுக்கும் தெரியும். ஆமேன். நாம பிசாசு கிட்ட சரண்டர் ஆக முன்னாடி நம்ம அப்பாவிட சரண்டர் ஆகிடுவோம். ஆமேன். அவருடைய பாதத்துல விழுந்துருவோம். அப்பா ஆமேன் எல்லாம் உமக்கு முன்பாக பிரதேச்சயமா இருக்குது தகப்பனே. என்னுடைய உள்ளத்தின் ஆமேன் நான் நினைக்கும் நினைவுகள், என் இருதயத்தின் நினைவுகள் எல்லாம் உமக்கு முன்பாக இருக்கிறது தகப்பனே. நீர் அதை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறீர். அதை மறந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பாவம் செய்கிறோம். அப்பா எங்களை மன்னித்து விடுவார், இயேசுவின் ரத்தம் எங்களை மன்னிக்கும் சொல்லி ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நீங்க எங்க மேல தந்த எங்களுக்காக தந்த கிருபையை நாம உதாசீனப்படுத்தி கொண்டே வருகிறோம். ஆமேன். இப்போ ஒரு நிமிஷம் உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து கேட்போம். நம்ம அவருக்கு பாதையை விட்டு வழி விலகி சென்ற ஆட்டுக்குட்டியை போல நம்ம போனாலும் காணாமல் போன ஆட்டை போல ஆமேன் நம்ம பின்னாடி தேடி வராரு. ஒவ்வொரு நாளும் தேடி வராரு. ஆமேன். அந்த சத்தத்தை நம்ம கேட்போம். ஆமேன். அந்த பரிசுத்த வார்த்தைக்கு நேராக ஆமேன் அந்த ஜீவனுள்ள அந்த தேவனை தேடுவோம். ஆமேன். அப்பா எங்கள் குற்றங்கள் குறைகள் எல்லாம் மன்னிங்கப்பா. எத்தனையோ தரம் நாங்க வழி விலகி போயிட்டோம்ப்பா. எங்கள் சொந்த கணவரை காயப்படுத்தி விட்டோம், எங்கள் சொந்த குடும்பத்தாரை காயப்படுத்தி விட்டோம். அந்த நீங்க எங்க மேல வைத்த அன்பை நாங்க மற்றவர்களிடம் செலுத்தாமல் போய்விட்டோம் அப்பா. அந்த குறைவை எங்களுக்கு மன்னிங்க. எங்க மேல உள்ள அன்பினால நீர் இறங்கி வந்தீர், எங்களுக்காக மறித்தீர். அதே அன்பை நாங்க மற்றவர்களிடமும் எங்க குடும்பத்துல உள்ளவங்களிடமும் காண்பிக்க, அதை வெளிப்படுத்த ஆமென் எங்களுக்கு கிருபை செய்யுங்கப்பா, கிருபை செய்யுங்கப்பா. நாங்க பாவிங்கப்பா, பாவிகளாய் உம்மிடத்தில் வந்திருக்கிறோம் தகப்பனே. அந்த பாவத்தில் உள்ள அந்த பாவம் எங்களை துன்பப்படுத்துகிறது தகப்பனே. அதுல இருந்து எங்களுக்கு விடுதலை தாருங்கப்பா. அந்த பாவத்தை செய்து விட்டோம் என்று ஆமென் ராஜா எங்களுக்கு அந்த துக்கத்துல இருந்து விடுதலை தாருங்கப்பா. மன பாரங்கள் மன இறுக்கமா இருக்குது தகப்பனே, அதெல்லாம் இருந்து எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தாருங்கப்பா. இந்த சமூகத்துல இப்போ நாங்க கேட்கிறோம் அப்பா, கூட ஒர்க் பண்றவங்க கிட்ட ஆமென் ஒரு ஒற்றுமை இல்ல, ஒரு அன்பு இல்ல தகப்பனே. ஆமென் ராஜா, அதுல இருந்தெல்லாம் எங்களுக்கு விடுதலை தாருங்கப்பா.
ராஜா எல்லாவற்றையும் புறம்பே தள்ளும் அந்த அன்பு, பரிசுத்தம் உள்ள அந்த அன்பு. ஆமென். நீங்க எங்க மேல வைத்த அன்புக்காக, இரக்கத்துக்காக நன்றி அப்பா. எங்களை மன்னிங்க அப்பா. ஆமென் ராஜா. அந்த விடுதலை பெற்ற உணர்வோடு பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில் என்ற பாடலை பாடி அவரை ஆராதிப்போம். பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் ஜொலி தேடும் சுத்த ஜோதியே, அருவியே இவ்வேளையில் அடியா நெஞ்சம் மாறிரோ, அருவியே இவ்வேளையில் அடியா நெஞ்சம் மாறிரோ, துணை வேண்டும் தகப்பனே உலகிலே என்னை எதிர்க்கும் சக்திகள் பல உண்டு, துணை வேண்டும் தகப்பனே உலகிலே என்னை எதிர்க்கும் சக்திகள் பல உண்டு, என் ஜீவனில்லை எங்கிலும் பரிசுத்தம் என எழுதும், என் ஜீவனில்லை எங்கிலும் பரிசுத்தம் என எழுதும், பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் ஜொலி தீடும் சுத்த ஜோதியே, அருவியே இவ்வேளையில் அடியா நெஞ்சம் மாறிரோ, அருவியே இவ்வேளையில் அடியா நெஞ்சம் மாறிரோ, சுத்தம் விரும்பும் சுத்த ஜோதியே, விரும்பா அசுத்தம் யாவும் போக்குமே, சுத்தம் விரும்பும் சுத்த ஜோதியே, விரும்பா அசுத்தம் யாவும் போக்குமே, பாவி நீச பாவி நானையா, தேவா இரக்கம் செய்ய மாட்டீரோ, பாவி நீச பாவி நானையா, தேவா இரக்கம் செய்ய மாட்டீரோ, பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் ஜொலி தேடும் சுத்த ஜோதியே, அருவியே இவ்வேளையில் அடியா நெஞ்சம் மாறிரோ, அருவியே இவ்வேளையில் அடியா நெஞ்சம் மாறிரோ, பாரும் தந்தையே எந்த உள்ளத்தை யாரும் காண உள்ளலங்கோலத்தை, பாரும் தந்தையே எந்த உள்ளத்தை யாரும் காண உள்ளலங்கோலத்தை, மனம் நொந்து மருளுகிறேன், பரிசுத்தம் கெஞ்சுகிறேன், மனம் நொந்து மருளுகிறேன், பரிசுத்தம் கெஞ்சுகிறேன், பரிசுத்த கூட்டம் நடுவில் ஜொலி தீடும் சுத்த ஜோதியே, அருவியே இவ்வேளையில் அடியா நெஞ்சம் மாறிரோ, அருவியே இவ்வேளையில் அடியா நெஞ்சம் மாறிரோ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். பரிசுத்த தேவனை நாம் ஒவ்வொருவரும் பரிசுத்தத்தோடு ஆராதிக்க கூடி வந்திருக்கிறோம். கர்த்தர் நல்லவராய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்திருக்கிறார். ஒரு விசை ஒரு 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 2 minutes நீங்கள் கண்களை மூடி கர்த்தர் நமக்கு நம்ம நினைவு தெரிஞ்ச நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரை எத்தனை நன்மைகளை கர்த்தர் செய்திருக்கிறார். ஒருவேளை நம்மளுடைய தேவைகள் அநேகமாக இருந்திருக்கலாம். ஒருவேளை நிறைவேற்றப்படாத எத்தனையோ காரியங்கள் இதுவரை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கலாம். எனக்கு இது நடக்கலையே என்று ஏக்கத்தோடு நாம் காத்திருக்கலாம். எவ்வளவோ பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் நம்மளோட வாழ்க்கை செல்லலாம். ஆனால் அவற்றை எல்லாம் ஒரு விதத்தில் வைத்துவிட்டு கர்த்தர் நமக்கு செய்த நன்மைகளை நாம் நினைத்து பார்ப்போமா? ஒருவேளை அந்த ஜீவனை கொடுத்திருப்பது கர்த்தருடைய கிருபை. அவருடைய இரக்கம் இல்லாமல், அவருடைய கிருபை இல்லாமல் நாம் இந்த இடத்துல இல்லை.
இந்த தேசத்தில் நம்ம இருக்கிறதுக்கு நம்ம பெரிய குவாலிஃபைலாம் கிடையாது. நம்மளை விட எவ்வளவோ படித்தவர்கள், நம்முடைய அறிவுள்ளவர்கள், ஞானம் உள்ளவர்கள், நம்மளுடைய எவ்வளவோ பெஸ்ட் குவாலிஃபைடு பீப்புள் எல்லாம் இந்தியாவில் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க, பல தேசங்களில் ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. ஆனால் நம்மை கர்த்தர் ஒரு விசை நினைத்தருளி இந்த தேசத்தில் வைத்திருப்பதற்கு ஏதோ ஒரு நோக்கம் உண்டு. அதை எண்ணி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? இந்த நாள் வரை கர்த்தர் நம்மை கண்ணின் மணியை போல நடத்துகிறாரே, அதை எண்ணி நன்றி செலுத்துவோமா? நம்முடைய குடும்பங்களை காத்து வருகிறாரே, அதை எண்ணி நன்றி செலுத்துவோமா? நம்மளுடைய ஒவ்வொரு தேவைகளையும் அவ்வப்போது சந்தித்து வருகிறார், அதை எண்ணி நம்ம நன்றி செலுத்துவோமா? எவ்வளவு தேவைகள், எவ்வளவோ நன்மைகளை கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்திருக்கிறாரே, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? நல்லவரே, உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறப்பா. தாயின் கர்ப்பத்திலே நாங்கள் உருவான நாள் முதல் அப்பா, இந்த நிமிஷம் வரை நீர் எங்களை நடத்துறீங்களே ராஜா, எத்தனை நல்லவரப்பா. உம்முடைய கிருபை இல்லைன்னா நாங்கள் வாழ முடியாதுல்ல தகப்பனே. உம்முடைய கிருபையால் நீங்கள் எங்களை காத்து வர்றீங்களே அப்பா. எங்களுக்கு வேலைகளை கொடுத்துருக்கிறீங்களாப்பா கர்த்தாவே, யாருமே கொடுக்க முடியாத அந்த ஜீவனை கொடுத்துருக்கிறீங்களே அப்பா. கர்த்தாவே, நீர் எத்தனை நல்லவர் ஐயா. கர்த்தாவே, உயிரோடு இருக்கும் நாளவும் அப்பா உம்மை துதித்து பாட கர்த்தர் நீங்கள் கிருபை செய்யுங்கப்பா. எவ்வளவோ கர்த்தாவே ஏற்ற தாழ்வுகள் இருந்தாலும் ஐயா, ஒவ்வொன்றையும் நினைத்து நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்ல கர்த்தர் உதவி செய்வீராகப்பா. நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா. நான் அதை நினைத்தவர்களாய் இந்த 3வது பாடலாக ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள் என்று நன்றி உணர்வுகளோடு நாம் பாடலாமா? ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா. ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம். நான் ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம். அதிகாலை நேரம் தட்டி தட்டி எழுப்பி புது கிருபை தந்தீரையா. அதிகாலை நேரம் தட்டி தட்டி எழுப்பி புது கிருபை தந்தீரையா. ஆனந்த மழையில் நனைந்து நனைந்து தினம் நன்றி சொல்ல வைத்தீரையா. ஆனந்த மழையில் நனைந்து நனைந்து தினம் நன்றி சொல்ல வைத்தீரையா. நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா, நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா, நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா, நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா. ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா. ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம். நான் ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாளெல்லாம். வேதத்தின் ரகசியம் அறிந்திட புரிந்திட உம் வெளிச்சம் தந்தீரையா. வேதத்தின் ரகசியம் அறிந்திட புரிந்திட உம் வெளிச்சம் தந்தீரையா. பாதம் அமர்ந்து
ராஜா இயேசு ராஜா நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாலெல்லாம் நான் ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாலெல்லாம் துன்பத்தின் பாதையில் நடந்த நாளில் தூக்கி சென்றீரையா துன்பத்தின் பாதையில் நடந்த நாளில் தூக்கி சென்றீரையா அன்பரும் கரத்தால் அணைத்து அணைத்து தினம் அதிசயம் செய்தீரையா அன்பரும் கரத்தால் அணைத்து அணைத்து தினம் அதிசயம் செய்தீரையா நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாலெல்லாம் நான் ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாலெல்லாம் ஹல்லேலூயா. தேவன் நமக்கு எவ்வளவோ அதிசயங்கள் அற்புதங்கள் செய்திருக்கிறார். தேவன் நமக்கு செய்த இந்த அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் நம்ம பிள்ளைகிட்ட பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு தேவன் நம்மக்கிட்ட விரும்புகிறார்கள். உபாகமம் 6:6 அது ஒரு கட்டளையாக நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள். நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போதும் நடக்கும்போதும் கிடக்கும்போதும் எழுநேக்கும்போதும் நம்ம பிள்ளைகிட்ட நம்ம அது பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு தேவன் நம்மக்கிட்ட விரும்புகிறார்கள். நமக்கு அதுக்காக நம்மை தாமே தேவனுடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுப்போம். அந்த உத்தரவாதத்தை நம்ம செய்ய வேண்டியது அது தேவன் நம்மிடத்திலிருந்து விரும்புகிறார். நம்ம ஃபேமிலி ஒரு மிஷன் ஃபீல்டாக மாறணுமென்னு தேவன் நம்மளை குறித்து விரும்புகிறார். அது நம்ம செய்ய வேண்டியது. ஹல்லேலூயா. தேவன் நமக்கு செய்த அற்புதங்களை அதிசயங்களை நம்ம பிள்ளைகிட்ட நம்ம சொல்லுவோம் என்று நம்ம தேவனுக்கிட்ட உண்மையாய் ஒப்பு கொடுத்து கொண்டு சொல்லுவோம். தேவனுடைய அதிசயங்களை ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കിട്ട് சொல்லுவோம். വചനത്തെ நம்ம கற்றுக் கொடுப்போம். சுவிசேஷத்தை நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம். நம்ம பிள்ளைகள் நமக்கு என்னைக்குமாய் நம்ம கையில் எவ்வளோ நாள் நம்ம கையில் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. எத்தனை நாள் படிக்கிறதுக்காக வெளியில் போக வேண்டி இருக்கலாம், தூர தேசத்துக்கு போக வேண்டி இருக்கலாம். கொஞ்சம் நாளத்துக்கு இருக்கிற இந்த கொஞ்சம் டைமில் நம்ம எல்லா நேரமும் அது ஒரு உத்தரவாதமாக நம்ம எடுத்து செல்லுவோம். அது நம்ம தேவன் நமக்கு கொடுத்த கட்டளை, தேவன் கொடுத்த கட்டளை நம்ம அந்த கமாண்ட்மெண்ட் நம்ம ஒபே பண்ணலைன்னா அது ஒரு சின்னு வചനം சொல்லுகிறது. അതിനാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എഴുമ്പി നിന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദേവനെ സേവിക്കുന്നതുക്കാக നമ്മൾ എഴുമ്പി നിൽക്കാം. ഉപാഗമം 10:12 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുകയും അവൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നടക്കുകയും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സേവിക്കുകയും ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന യഹോവയുടെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രമാണിക്കുകയും വേണം എന്നല്ലാതെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത്? പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സേവിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേവനെ പാടി മഹിമപ്പെടുത്താം. നീരൻ ബലവും എൻ കേടകവും ഉമ്മേത്താൻ ഞാൻ നൻപി ഇരുപ്പേൻ എന്ന് ദേവനെ പാടി നമുക്ക് മഹിമപ്പെടുത്താം. உம்மைத்தான் நம்பியிருந்தேன். நீரன் பலனும் என்
உம்மை போற்றுவேன், உம்மை உயர்த்துவேன், உம்மை பாடுவேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். உம்மை போற்றுவேன், உம்மை உயர்த்துவேன், உம்மை பாடுவேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். துதிகன மகிமைக்கு பாத்திரர் இயேசு ராஜா நீரே. எங்கள் துதிகன மகிமைக்கு பாத்திரர் இயேசு ராஜா நீரே. என் விண்ணப்பத்தின் சத்தத்தை கேட்டவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. என் விண்ணப்பத்தின் சத்தத்தை கேட்டவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. விடுவித்து என்னை மீட்டவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. விடுவித்து என்னை மீட்டவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. உம்மை போற்றுவேன், உம்மை உயர்த்துவேன், உம்மை பாடுவேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். உம்மை போற்றுவேன், உம்மை உயர்த்துவேன், உம்மை பாடுவேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். துதிகன மகிமைக்கு பாத்திரர் இயேசு ராஜா நீரே. எங்கள் துதிகன மகிமைக்கு பாத்திரர் இயேசு ராஜா நீரே. என்னை ரட்சித்து ஆசீர்வதித்தவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. என்னை ரட்சித்து ஆசீர்வதித்தவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. யோசித்து என்னை உயர்த்தினீரே, நன்றி நன்றி ஐயா. யோசித்து என்னை உயர்த்தினீரே, நன்றி நன்றி ஐயா. உம்மை போற்றுவேன், உம்மை உயர்த்துவேன், உம்மை பாடுவேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். உம்மை போற்றுவேன், உம்மை உயர்த்துவேன், உம்மை பாடுவேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். துதிகன மகிமைக்கு பாத்திரர் இயேசு ராஜா நீரே. எங்கள் துதிகன மகிமைக்கு பாத்திரர் இயேசு ராஜா நீரே. அப்படியே நின்ற வண்ணவாரே அவரை ஆராதிப்போம். இதோ வாசற்படியில் நின்று தட்டுகிறார். இருதயத்துக்குள்ள வந்ததுக்காக நன்றி ஏசப்பா என்று சொல்லுவோம். இருதயத்துக்குள்ள வாங்க ஏசப்பா என்று சொல்லுவோம். இன்னும் கூப்பிடாதவங்க இருதயத்துக்குள்ள கூப்பிடுங்க. இந்த இருதயத்துக்குள்ள கசப்பு வெறுப்பு எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில போடுறங்க. லகுவாக்குங்க, இருதயத்தை லகுவாக்குங்க. ஆமேன். அந்த இருதயத்துக்குள்ள அவர் வரட்டும். வந்ததற்காக நன்றி. ஆமேன் ராஜா. ஆமேன். காலம் கடைசி காலத்துல நம்ம நிக்கிறோம். ஆமேன். நம்ம கண்ணு முன்னாடி எல்லாம் நடக்குது. அவர் வரும்போது நாம் அவருடனே கூட போகணும். அந்த மகிமையில நம்ம அவருடனே உட்பிரவேசிக்கணும். ஆமேன். அந்த நல்ல கர்த்தரை நம்ம இப்ப ஆராதிக்க போறோம். நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு. ஆமேன். ஆமேன். தாவீதின் திறவுகளை உடையவர், மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் ஆமேன் அவர்தான் எல்லாம். தகப்பனே நீரே தகப்பனே, எங்களை ஆசீர்வதித்ததுக்காக நன்றி அப்பா. நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிறோம். ஆமேன். அந்த நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு அவரை இந்த பாடலை பாடி அவரை ஆராதிப்போம். ஆராதனை நாயகன் நீரே, ஆராதனை வேந்தனும் நீரே. ஆராதனை நாயகன்
துதிப்போமா, ஜெபிப்போமா. ஆராதனை நாயகனே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோப்பா. நல்லவரே உம்மை துதிக்கிறோப்பா. ஆராதனை வேந்தனே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோப்பா. முடிவில்லா ராஜ்யம் திரும்பவும் வரப்போகிறவரையும் நாங்கள் துதிக்கிறப்பா. கர்த்தாவே, இந்த உலகத்திலே அப்பா நீர் எங்களை வைத்திருக்கிறீரே, அதற்காக எமக்கு நன்றி அப்பா. உம்மை துதிக்கிற ராஜா. கர்த்தாவே சுவாமி, இந்த உலகத்தில் நாங்கள் இருக்கிற வரை அப்பா கர்த்தாவே உமக்கு பயந்தவர்களாய் அப்பா உம்மை துதிக்க, உம்மை ஆராதிக்க அப்பா இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன். இவர்கள் எப்பொழுதும் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் என்று உம்முடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதப்பா. எங்கள் ஒவ்வொருவரும் நீங்க முன்குறித்ததற்காய் நன்றி செலுத்துகிறையா. உம்மை ஆராதிக்க நீர் எங்களை படைத்திருக்கிறீரே, அதற்காக எமக்கு நன்றி செலுத்துகிறையா. சூழ்நிலைகள் மாறலாம், காலங்கள் மாறலாம், மனிதர்கள் மாறலாம் ஐயா. கர்த்தாவங்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத சூழ்நிலைகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்தாலும் ஐயா உம்மை நாங்கள் துதிக்க, உம்மை ஆராதிக்க எங்களை ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் தகப்பனே. கர்த்தாவே எமக்கு நன்றி அப்பா. மாடு தன் எஜமானனையும் கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணையையும் அறியும், இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார் அப்பா. இந்த வசனத்தை நாங்கள் வைத்து ஜெபிக்கிறப்பா. எத்தனை நாட்களங்கள் அறிவில்லாமல் உணர்வில்லாமல் நாங்கள் இருக்கிறோம் தகப்பனே. ஐயா, துணிகரமான பாவங்கள் எத்தனையோ உண்டு ராஜா. கர்த்தாவே, உள்ளத்தின் ஆழத்தில் கர்த்தாவே பாவ மன்னிப்பை நாங்கள் கேட்கிறோம் ராஜா. இனிமேலும் நாங்கள் அதை செய்யாதபடி உம்முடைய கிருபையினால் இரக்கத்தினால் எங்களை காத்து கொள்ளுங்க தகப்பனே. அப்பா, எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த ஆராதனை இங்கே சுகந்த வாசனை இங்கே ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று விசுவாசிக்கிறோம் தகப்பனே. 2 பேர் 3 பேர் கூடினாலே அவர்கள் மத்தியில் வாசமாக இருப்பேன் என்று சொன்ன தேவன், இந்த இடத்துல நீங்க இருக்கிறீங்கப்பா. கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்முடைய பாதத்தை பிடித்து முத்த செய்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா, நீங்க இருக்கிறீங்க ராஜா. எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய கரங்களை வைத்து நீங்க ஆசீர்வதிக்கிறீங்கப்பா. நீர் அப்படி செய்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறையா. வரப்போகிற ஒவ்வொரு பகுதியும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோப்பா. உம்முடைய நாமம் அளவில்லாமல் மகிமைப்பட கர்த்தாவே, உம்முடைய பரிசுத்த பிரசனம் இந்த இடம் முழுவதும் அசைவாட என் தேவன் நீங்க கிருபை செய்வீராக. வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தி இப்ப காத்து கொள்ளுங்க. மீதான வேளை முழுவதும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். துதி கன மகிமை புகழ் யாவும் என் தேவன் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் பிதாவே.